جی احمد بھائی، آج ہمیں کچھ الصیام کے بارے میں بتائیں۔ الصیام کے بارے میں۔ اچھا، سیام کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے اوپر واضح کر دیں کہ سیام کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ آپ چینل میں ویڈیو میں جا کے نیچے سکرول کر کے جائیں تو وہاں پر آپ کو سیام کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ویڈیوز مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ ایسا کریں کہ الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور الکتاب سے وہ سیام کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک مختصراً جو ہے وہ الصیام کے اوپر پیغام ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی شے کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک فارمولہ ہے، اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اس کو سمجھنے میں آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی یا مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ چھری لے کر آتے ہیں تو چھری کسے کہا جائے گا؟ چھری کا مطلب ہے کہ ایسی شے جو کاٹتی ہے۔ اگر وہ اشیاء کو نہیں کاٹتی، اس میں کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسے چھری نہیں کہا جائے گا، بے شک وہ چھری سے ملتی جلتی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی آپ نے یہ جاننا ہے کہ الصیام جو ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ جب تک آپ کو الصیام کے مقصد کا نہیں پتہ ہوگا تب تک آپ یہ نہیں جان سکتے کہ الصیام کیا ہے۔ تو الصیام کا مقصد کیا ہے، ہم اس کو دو پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک پہلو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، الصیام کے لیے ایک پورا مہینہ ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کے آخر پر یعنی جب الصیام مکمل ہوتے ہیں تو الصیام کے بعد آتی ہے عید الفطر۔ عید الفطر آتی ہے الصیام کے بعد۔ اگر آپ نے یہ جان لیا کہ عید الفطر کیا ہے تو آپ کو خود بخود یہ واضح ہو جائے گا کہ الصیام کیا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے جانتے ہیں الصیام کی منزل یعنی عید الفطر کو۔ تو عید لفظ عین دال یعنی آدا سے بنا ہے اور اسی سے عددہ ہے یعنی عدد، جس کو آپ کاؤنٹنگ کہتے ہیں۔ عید کا معنی ہے کہ آپ ایک مقام پر تھے، وہاں سے آپ پھسل گئے، واپس اسی مقام پر آ جائیں، یعنی عید کہتے ہیں جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا، جہاں سے آپ ہٹ گئے، واپس اسی مقام کے اوپر آ جانا، اسے کہتے ہیں عید۔ اب الصیام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الصیام ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے جس کے کرنے سے آپ جہاں سے ہٹ گئے تھے واپس وہیں پر آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقام کون سا ہے، وہ مقام کیا ہے جہاں سے آپ ہٹ گئے تھے اور الصیام کے ذریعے آپ واپس اس مقام پر آ سکتے ہیں۔ اور وہ آگے آ جاتا ہے لفظ الفطر یعنی عید الفطر۔ الفطر وہ مقام ہے، وہ نقطہ ہے، وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کبھی تھے، آج جب وہاں پر نہیں ہیں، وہاں سے ہٹ چکے ہیں، واپس اسی نقطے پر آنے کے لیے رب نے آپ کو جو فارمولہ، جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے الصیام۔ اب الفطر کیا ہے؟ الفطر جو کہ فاترہ سے ہے، فاترہ کہتے ہیں کہ رب نے جس شے کو جس طرح جیسا جس مقام پر تخلیق کیا، یعنی کہ خالصتاً رب کی تخلیق، ٹھیک ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کسی کی کوئی مداخلت نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور اسے اور اگر ہم آسان کریں تو فطر کہتے ہیں فطرت کو، نیچر کو۔ یعنی الصیام کیا ہے؟ الصیام وہ فارمولہ ہے، وہ طریقہ ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے، جس کو اپنانے سے آپ واپس فطرت پر آ جاتے ہیں، آپ واپس ویسے بن جاتے ہیں جیسا آپ کو رب نے تخلیق کیا تھا، پہلے تخلیق کیا تھا، ٹھیک ہے جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو بھی یا جن کو الصیام کہا جاتا ہے، کیا ان کے کرنے سے آپ واپس فطرت پر آتے ہیں؟ اگر تو آپ واپس پلٹ کر فطرت پر آتے ہیں، بالکل ویسے بنتے ہیں جیسا رب نے آپ کو تخلیق کیا تھا، تو وہ الصیام ہے۔ اگر آپ ویسے نہیں بنتے تو پھر وہ الصیام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی بالکل۔ ایک پہلو سے ہم نے آپ کے اوپر واضح کیا کہ الصیام کیا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی، جب آپ کہتے ہیں عید الفطر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے آپ کو فطرت پر تخلیق کیا تھا، آپ فطرت سے ہٹ گئے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ واپس فطرت پر آ جاؤ۔ واپس فطرت پر آنے کے لیے جو طریقہ ہے، جو فارمولہ ہے، وہ ہے الصیام۔ الصیام کرنے سے
بندہ واپس فطرت پر آ جاتا ہے، یعنی بالکل ویسا بن جاتا ہے جیسا رب کو درکار ہے، جیسا رب کی چاہت ہے، جیسا رب نے تخلیق کیا تھا۔ یہ ہو گیا ایک پہلو سے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ تو آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے الصیام کے بارے میں۔ قرآن الصیام کے بارے میں کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب الصیام جو ہے وہ کتب ہے تمہارے اوپر، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ الصیام کرنے ہیں۔ اور کس طرح تمہارے اوپر صیام کتب ہے؟ بالکل اس طرح جیسے تم سے پہلے والے پر کتب تھے۔ اور الصیام کا مقصد کیا بتایا اس آیت میں؟ الصیام کا مقصد یہ بتایا کہ الصیام کے اوپر ہم نے تقوی رکھ دیا ہے۔ جب تم الصیام کرو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، تم متقی بن جاؤ گے۔ یعنی الصیام کے بغیر آپ کو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، آپ متقی نہیں بن سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کو سے ہے۔ کو کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک مشین ہے، اور اس مشین کا ایک پرزہ مشین سے باہر پڑا ہوا ہے۔ وہ باہر اس وجہ سے پڑا ہوا ہے کہ کیونکہ مشین اس پرزے کو قبول نہیں کر رہی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مشین پرزے کو قبول کیوں نہیں کرے گی؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اگر پرزہ بالکل ویسا ہو جیسا مشین میں درکار ہے تو مشین اسے کیوں نہیں قبول کرے گی؟ مشین تو اسے فوری قبول کرے گی۔ اگر مشین پرزے کو قبول نہیں کر رہی تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ پرزہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسا مشین میں درکار ہے۔ اب تقوی کہتے ہیں پرزے کی تراش خراش کر کے اس میں جو تبدیلی درکار ہے وہ تبدیلی کر کے اس کو ویسا بنا دینا جیسا مشین میں درکار ہے۔ جب ویسا بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مشین اس پرزے کو قبول کر لے گی۔ یعنی تقوی کہتے ہیں تراش خراش کر کے اپنے اندر جو تبدیلی چاہیے، جو تبدیلی درکار ہے، وہ تبدیلی کر کے اپنے آپ کو بالکل ویسا بنا لینا جیسا کہ آپ رب کو درکار ہے۔ تو اب غور کیجئے گا، جب ایک پرزہ جو ہے مشین سے باہر پڑا، جب اس کی تراش خراش کر کے اس کو بالکل ویسا بنا دیا جائے گا جیسا مشین میں درکار ہے، اور مشین اسے قبول کر لے گی، تو کیا اس کے بعد پرزے کو کسی قسم کی کوئی فکر ہوگی کہ میں کیوں وجود میں لایا گیا، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا نہیں کرنا، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے؟ کیا کسی بھی قسم کی فکر پرزے کو ہوگی؟ پرزے کو پر رہ جاتی ہے؟ تو اس کا سوال بالکل واضح ہے کہ نہیں۔ جب پرزہ جب تک مشین سے باہر پڑا ہے، جب تک مشین اسے قبول نہیں کر رہی، تب تک پرزے کو فکر ہوگی کہ میں یہاں کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہوں، وہ مقصد پورا کیسا ہوگا۔ لیکن اگر پرزہ مشین میں جو اس کا مقام ہے وہاں فٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام تر سوچیں، فکریں، تمام تر ذمہ داری مشین کے اوپر عائد ہو جائے گی۔ یعنی پرزے کی رہنمائی کرنا مشین کی ذمہ داری بن جائے گی۔ اس کے بعد پرزے کو کسی قسم کی فکر، ٹینشن کی، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں وجود میں لایا گیا۔ مشین جب چاہے گی، جتنا چاہے گی، اس سے کام لے گی۔ پھر آپ کے اوپر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب پرزہ مشین میں اپنے مقام پر فٹ ہو جاتا ہے تو پھر پرزہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ عمل پرزے کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل مشین کا عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل عین اسی طرح جب آپ الصیام کرتے ہیں، یا صیام وہ طریقہ ہے، وہ فارمولہ ہے، وہ پروسیس ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ڈالیں گے تو آپ کی تراش خراش ہو کر آپ بالکل ویسے بن جائیں گے جیسے آپ رب کو درکار ہیں۔ جب آپ ویسے بن جائیں گے تو پھر نہ صرف رب آپ کو قبول کر لے گا مشین کی طرح جیسے مشین پرزے کو قبول کرتی ہے، بلکہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، آپ تمام تر فکروں سے، پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا ہر عمل رب کا عمل ہوگا۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی خوف اور غم لاحق نہیں رہے گا۔ آپ تمام تر فکروں سے، سوچوں سے، غم اور خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب ایک چیز آپ کے اوپر واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی آتا ہے الصیام کے ذریعے، یعنی الصیام ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے جس کے کرنے سے بندے کی تراش خراش ہو کے بندہ بالکل ویسا بن جاتا ہے جیسا رب نے تخلیق کیا تھا۔ جب ایسا بن جاتا ہے تو پھر نہ صرف رب اسے قبول کر لیتا ہے بلکہ اس کے بعد وہ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر عمل رب کا عمل بن جاتا ہے۔ بلکہ آپ کے اوپر یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ تقوی آنے سے، یعنی الصیام کے کرنے سے تقوی آنے سے کیا ہوتا ہے
रहनुमाई जो है वो रब करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस तरह की रहनुमाई जैसे कि अंधे का हाथ पकड़कर उसके साथ चला जाता है। जैसे मशीन, जब पुर्जा मशीन में फिट हो जाता है तो पुर्जे की रहनुमाई करती है, पुर्जे को चलाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप सियाम करके मुत्तकी बन जाते हैं तो रब आपकी रहनुमाई करता है। ठीक है जी। अब यही चीज आप कुरान में देखें। कुरान के शुरू में सूरह अल बकरा है। सूरह अल बकरा में क्या कहा? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। कहा गया अलिफ लाम मीम ये नहीं, अलिफ लाम मीम वो अल किताब है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि अल किताब किसे कहते हैं। आज तक अल किताब किसे समझा जाता रहा। आपके जो सामने किताब मौजूद है वो अल किताब नहीं है, बल्कि वो अल कुरान है। वो कुरान है, हाज़ल कुरान। कुरान का मतलब क्या है? कुरान करा से है, करा कहते हैं पढ़ने को। कुरान का मानी है कि वो इल्म जो कहीं से पढ़ा गया है, कहीं से हासिल किया गया है। अल किताब तो कहते हैं उसे जो इल्म का सोर्स है, इल्म का अव्वल माखज है। तो इल्म का अव्वल माखज क्या है? ठीक है, जहां पर वो इल्म मौजूद है, जहां पर इल्म मौजूद है वो है अल किताब। जो इल्म का अव्वल सोर्स है वो है अल किताब। तो अब गौर करें, किसी किस्म के इल्म को ले लें, उस इल्म का जो अव्वल सोर्स है वो बताएं, क्या वो ये कुरान है या फिर ये कायनात? तो आपके ऊपर ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि अल किताब ये कुरान नहीं बल्कि ये कायनात है। मिसाल के तौर पर दरख्त कैसे वजूद में आए? ये अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो इल्म अव्वल सोर्स नहीं है, वो असल माखज नहीं है, वो बुनियाद नहीं है कि जहां से वो इल्म अखज किया जा रहा है, बल्कि वो वहां पर भी इल्म कहीं और से आया है। जहां से वो इल्म आया है वो है अल किताब। तो दरख्त के बारे में सबसे पहले इल्म कहां से आया? दरख्त का अव्वल सोर्स, दरख्त के बारे में इल्म का अव्वल सोर्स क्या है, बुनियाद क्या है, बुनियादी माखज क्या है? तो आपको पर बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दरख्त के बारे में जो दरख्त का इल्म का अव्वल सोर्स है, बुनियादी सोर्स है, बुनियादी माखज है, अव्वल माखज है, वो है यही आसमान ज़मीन, ये कायनात। फिर इसी के अलावा आप कुरान में उठा के देखें, कुरान में कहा गया कि अलिफ लाम मीम को क्या कहा गया, ये भी आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। और अल किताब के बारे में क्या कहा गया कि आसमानों ज़मीन में जो कुछ भी है ये अल किताब की आयात हैं। ये पहाड़, ये समंदर, ये चरिंद परिंद, ये मखलूकात, ये क्या हैं? ये दरख्त, ये अल किताब की आयात हैं। जब ये सब अल किताब की आए हैं तो अल किताब क्या हुई? अल किताब तो बिल्कुल खुलकर वाज़ेह होता है, ये कायनात। फिर जब आप आगे सूरह अल इमरान में जाएं तो वहां क्या है? वहां है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा, यानी अलिफ लाम मीम क्या है? अलिफ लाम मीम अल्लाह है। अलिफ लाम मीम क्या है? अलिफ लाम मीम अल्लाह है। सूरह अल बकरा में क्या कहा जा रहा है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। आपके सामने दो किताबें हैं, एक कुरान है, दूसरी ये अल किताब है, कायनात। यानी आपके सामने इल्म के दो सोर्स हैं, एक जो कि औराक के ऊपर लिखा हुआ है। क्या वो इल्म का बुनियादी सोर्स है? नहीं, वो इल्म कहीं और से आया। कहां से आया? जो इल्म का दूसरा सोर्स है वो क्या है? ये कायनात। यूं आपके सामने दो किताबें हैं, एक किताब कुरान और दूसरी किताब ये कायनात। तो सूरह अल बकरा में कहा जा रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ज़ालिका अरबी में नजदीक के लिए नहीं, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। नजदीक के लिए हाजा इस्तेमाल होता है। तो अलिफ लाम मीम क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये नहीं वो अल किताब। वो कौन सी? ये कायनात। आपके सामने दो किताबें हैं, दोनों में से एक करीब है, एक दूर है। जो करीब की निस्बत दूर है वो अल किताब है। तो वो क्या है? वो यही कायनात। और इसी कायनात को अल्लाह कहा गया, अल-इलाह, यही आपका रब है। किसी भी हवाले से, किसी भी जो है वो पहले से गौर करें। अब कहा कि अल किताब में, आसमानों ज़मीन में ये जो रब है, रब किन की रहनुमाई करता है? ऐसा जैसे कि अंधे का हाथ पकड़ के रहनुमाई की जाती है। अल किताब में, आसमानों ज़मीन में किन के लिए इस तरह रहनुमाई है जैसे मशीन में जब पुर्जा फिट हो जाता है उसके बाद मशीन पुर्जे की रहनुमाई करती है। बताया लिल मुत्तकीन, जो अल मुत्तकीन है, जिन्होंने तकवा हासिल कर लिया है। तो तकवा क्या है? यहां से भी आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाता है।
तकवा कैसे हासिल होता है वो बताया। तकवा हमने अस्सयाम पर रख दिया है। अस्सयाम क्या है अब आपको समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब अस्सयाम से आता है तकवा। जब तकवा आ जाएगा तो रब आपकी रहनुमाई करेगा। रब आपकी रहनुमाई कब करेगा? इसके लिए जब आप आसमानों ज़मीन में गौर करेंगे तो आपके ऊपर यह बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि जब आप आसमानों ज़मीन में जो आपका मकाम है उस मकाम पर फिट हो जाएंगे। आसमानों ज़मीन ये कायनात क्या है? ये कायनात बिल्कुल एक मशीन की मानंद है, आपके वजूद की मानंद है। आपके वजूद में अगर कोई भी जिस्म का जो बॉडी का पार्ट है अगर उसको निकाल के अलग रख दिया जाएगा तो उसको नहीं पता वो किस मकसद के लिए लाया गया, वो उस मकसद को पूरा ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर दिल है, अगर दिल जो है जो बॉडी के साथ कंपैटिबल है उसको बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाएगा तो फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। उसने कब कितना फंक्शन करना है अब वो इस जिम्मेदारी से, इस एहसास से, इस फिक्र से आज़ाद हो जाएगा। बॉडी उसको चलाएगी। बिल्कुल ऐसा ही जब आप अपनी तराश तराश करके बिल्कुल वैसा बना लेते हैं जैसा रब ने आपको अव्वल तख्लीक किया था। कैसा? रब क्या है? नेचर। जब आप अपने आप को नेचर बना लेंगे तो नेचर ये कायनात आपको ना सिर्फ कबूल कर लेगी बल्कि उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आप इन तमाम फिक्रों से आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखते हैं। आज से 14 सदियाँ कबल मोहम्मद ने कहा था कि जब एक बंदा अस्सयाम करता है और अस्सयाम करने से उसमें तकवा आता है तो मुत्तकी जो है वो क्या है? वो अल्लाह का वली होता है। मुत्तकी अल्लाह का वली बन जाता है। और मुत्तकी की पहचान और मुत्तकी का मामला क्या होता है? जो अल्लाह का वली होता है, वलीउल्लाह, उसकी पहचान, उसका मामला क्या होता है? वो खुद अल्लाह रब बन जाता है। ये हाथ जो मुत्तकी होता है उसके हाथ रब के, अल्लाह के हाथ बन जाते हैं। अल्लाह इन हाथों से काम करता है। ये आंखें जो मुत्तकी की आंखें हैं ये आंखें अल्लाह की आंखें बन जाती हैं। अल्लाह इन आंखों से देखता है। ये कान जो मुत्तकी होता है, मुत्तकी के कान अल्लाह के कान बन जाते हैं। अल्लाह इन कानों से सुनता है। जो मुत्तकी होता है अल्लाह का वली, उसका एक एक अमल अल्लाह का अमल होता है, रब का अमल होता है। और ऐसे शख्स के साथ अगर कोई दुश्मनी करता है तो वो रब के साथ दुश्मनी करता है। रब जब अपने बंदे के खिलाफ किसी को देखता है, जब कोई भी शख्स मुत्तकी के साथ दुश्मनी करता है तो रब अल्लाह उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर देता है। ठीक है, ये आज से 14 सदियाँ कबल मोहम्मद ने कहा था और इसमें कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मशीन चल रही है, उस मशीन से आप एक पुर्जा निकाल के बाहर रखते हैं। बाहर पड़े हुए पुर्जे को अगर कोई ठोकर मारता है, कोई तोड़ता है, क्या पुर्जा अपने आप को बचा पाएगा? मशीन उसे कुछ कहेगी? नहीं। लेकिन अगर वही पुर्जा मशीन में जो उसका मकाम वहां फिट हो जाता है और मशीन चल रही है तो किसी की जरूरत नहीं चलती मशीन में से पुर्जा निकाल ले, मशीन उसको काट के रख देगी। जब वो हाथ डालेगा पुर्जा निकालने के लिए, कोई गरारी निकालने के लिए, तो जब मशीन चल रही है वो हाथ डालेगा तो मशीन उसका हाथ कुचल के रख देगी। बिल्कुल इसी तरह जब आप कायनात के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं, कायनात में जो आपका मकाम है इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसमें फिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर पूरी की पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है तो वो आपको नहीं मिटा सकती। ठीक है, आपका एक एक अमल इस कायनात का यानी रब का अमल बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अस्सयाम है क्या? यानी अस्सयाम जिनके करने से बंदा रब बन जाता है, रब का वजूद बन जाता है, यह अस्सयाम है क्या? अब आए इसके ऊपर। अस्सयाम की अहमियत और हसीयत आपके ऊपर वाज़ेह हो गई कि किस कदर अहम अमल है, फेल है, प्रोसेस है। अब हम आपके ऊपर वाज़ेह करते हैं कि अस्सयाम है क्या। देखिए, अस्सयाम सोम की जमा है। सोम सुम से है और सुम कहते हैं स्टॉप, रुकने को। इसके एक मिसाल से समझ लें। आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और तेज रफ्तारी से जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं और तेज रफ्तारी से जा रहे हैं। आप रोड के जो साइडों पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं स्पीड लिमिट्स के, और जो इंस्ट्रक्शंस है आप उनको फॉलो नहीं कर रहे बल्कि उनको नज़रअंदाज करते हुए आप
कानून को तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको ये हक हासिल है कि आप कानून को तोड़ें? नहीं, आपने कानून को फॉलो करना है। कैसे करना है? जब आप इस सूरत में जा रहे होते तो आपको कहा जाए स्टॉप स्टॉप, ब्रेक 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 ब्रेक, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, फुल ब्रेक लगाओ। जब आप फुल ब्रेक लगाएं तो फिर आपको कहा जाएगा कि देखो रोड के ऊपर ये जो साइंस है इनको फॉलो करते हुए तुमने आगे बढ़ना है। आपको एक एक साइन बोर्ड के बारे में बताया जाएगा। कुछ देर तक जब आप ऐसे सफ़र करेंगे आप उन बोर्ड्स को गौर से देखते जाएंगे, तो जब तमाम तरह के बोर्ड एक बार आपकी नज़र से गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपको सारे का सारा जो कानून है वो ज़हन नशीन हो जाएगा और आप फिर उसके मुताबिक आगे, यानी आगे आपको वो ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप उस रोड के ऊपर उस कानून को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। किस तरह पहुँचेंगे? जब आप कवानीन को फॉलो करते हुए पहुँचेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। रोड की जो लिमिट्स रखी हुई होती है उन्होंने, वो गाड़ियों के इंजन के साथ, गाड़ियों के साथ कंपैटिबल होती है। अगर आप उससे ज़्यादा रफ्तार में जाएंगे तो आपकी गाड़ी में भी खराबी पैदा होगी, रास्ते में कहीं भी रुक जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप बआसानी हिफाजत के साथ मंजिल पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल ऐन इसी तरह आपको ये जो जिस्म दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आप इसका इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप रब की नाफरमानी कर रहे हैं। ये जिस्म आपके पास रब की अमानत है। तो सोम, अस्सयाम सोम की जमा है और सोम सुम से है। सुम का मतलब है कि रोको अपने आप को, स्टॉप। यानी जो तुम खा रहे हो अपने आप को खाने से रोक लो, जो पी रहे हो पीने से रोक लो, जो भी अमल कर रहे हो उस अमल से रोक लो, जो देख रहे हो देखने से रोक लो, जो सुन रहे हो सुनने से रोक लो। यानी जो कुछ भी तुम कर रहे हो, हरकत स्कनात कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, सब से स्टॉप। जब आप स्टॉप करेंगे उसके बाद क्या करना है? 1 से लेकर 27 दिन के दरमियान, 21 से लेकर 27 दिन के अंदर अंदर, यानी जब आप ये सफर स्टार्ट करेंगे, अभी जो बताया जा रहा है 21 से लेकर, यानी 21 को 22 दिन, 23, 24, 25, 26 या 27 दिन तक क्या होगा? आप वैसे बन जाओगे जैसे रब चाहता है, आप में तकवा आ जाएगा। यानी आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने अपने आप को रोकना है, जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब से। उसके बाद आपने क्या करना है? उस वक्त तक रोकना है जब तक कि अब बगैर रोके गुजारा नहीं है। यानी अपने आप को खाने से रोकना है। कब तक? जब तक कि अब बगैर खाए गुजारा नहीं है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तो क्या खाना है? सबसे पहली बात, आपका खालिक क्या है? नेचर। वही खाना है जो नेचर आपको फराहम कर रही है। मैन मेड रिज़्क नहीं खाना, नेचुरल रिज़्क, नेचर का रिज़्क खाना है। कितना खाना है? उतना खाना है जितनी जरूरत है। इसी तरह अपने आप को पीने से रोकना है। उस वक्त रोकना है जब बगैर पिए गुजारा नहीं। और फिर पीना है तो क्या पीना है? जो नेचर फराहम कर रही है वो पानी पीना है, ठीक है। और कितना पीना है? उतना पीना है जितनी जरूरत है, ना कि पेट फुलाना है। इस तरह देखना है तो क्या देखना है? सबसे पहले अपने आप को देखने से रोके रखना है। वो देखना, उतना देखना है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। क्या देखना है? कोशिश करना है कि वही देखा जाए जिसके देखने की रब ने नेचर नहीं चाहती है, जो नेचर है। इस तरह सुनने के बारे में आपने अपने आप को सुनने से रोकना है। जितनी भी फजूल या तरह तरह की जितनी भी आवाज़ें हैं, इनको सुनने से अपने आप को रोकना है। उस वक्त तक रोके रखना है कि जब तक बगैर सुने गुजारा नहीं। क्या सुनना है? जो आवाज़ हक है, जो नेचर की आवाज़ है। कितनी सुननी है? उतनी जितनी ज़रूरत है। जब आप इस तरह करेंगे, अपने आप को इस प्रोसेस में डालेंगे, तो 1 दिन से लेकर 21 दिन के दरमियान, यानी 21 दिन तक, या 22 दिन, 23 दिन, 24, 25, 26 या 27, यानी 21 से 27 दिन के अंदर अंदर आपको जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। आपके जिस्म को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि अगर आप कोई भी काम मुसलसल कुछ दिन तक करते हैं तो वो काम, वो शय आपके जिस्म की आदत हो जाती है, आपका जिस्म बन ही वैसा जाता है। जब आप अपने आप को 21 से 27 दिन तक, 1 महीना इस प्रोसेस में रखेंगे,
تو اس کے بعد آپ بالکل ویسے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ آپ کا جسم ہر لمحے نیا بن رہا ہے اور پرانا مٹ رہا ہے. جب نیچر سے جو کچھ آ رہا ہے، جو رزق کیا ہے؟ آپ کا کھانا پینا، سننا، دیکھنا، چلنا، چھونا، یہ رزق ہے آپ کا. آپ رزق کہتے ہیں نیڈز، ضروریات کو. تو جب آپ وہی ضروریات کو اپنا وجود بنائیں گے جو نیچر سے آ رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نیچر بن جائیں گے. یہ جو آپ کے اندر خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، انسانی اثرات ہیں، رب کے شریک اثرات ہیں، یہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی. اس پروسیس سے عید الفطر آ جائے گی. جیسا آپ کو پہلے رب نے تخلیق کیا تھا، اب واپس ویسے بن جائیں گے. عید الفطر، آپ جہاں سے پھسلے تھے آپ واپس وہیں آ جائیں گے. آپ میں کیا آ جائے گا؟ تقویٰ، یعنی آپ کی تراش خراش ہو کر بالکل ویسے بن جائیں گے جیسے رب کی چاہتا ہے، جیسا آپ کو رب نے اول تخلیق کیا تھا. تو جب آپ ویسے بن جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کائنات، یہ جو رب ہے آپ کا، یہ آپ کو جیسے آپ کے باڈی کے پارٹس ہیں، باڈی کے اپنے پارٹس کی طرح، اپنے پارٹ کی طرح، اپنے وجود کی طرح آپ کو قبول کرے گا، اپنا وجود بنائے گا. اور اس کے بعد آپ تمام تر فکروں سے، پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے. آپ رب بن جائیں گے. آپ کا ایک ایک عمل رب کا عمل ہوگا. آپ کے ساتھ دشمنی رب کے ساتھ دشمنی ہوگی. پھر اگر ایک طرف پوری کی پوری دنیا ہو جائے، وہ آپ کو مٹانا چاہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ دشمنی ظاہر میں 5-6 فٹ کے بشر کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ وہ دشمنی رب کے ساتھ ہوگی. آپ رب کا وجود ہوں گے. ذرا غور کریں، آپ کا جو وجود ہے، آپ کے وجود کا کوئی بھی حصہ ہے، ہاتھ ہے، آپ کیا ان ہاتھوں کو تکلیف پہنچنے دیں گے؟ کسی کو کاٹنے دیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ تکلیف ان ہاتھوں کی تکلیف نہیں، بلکہ وہ تکلیف آپ کی تکلیف ہے. بالکل ایسے ہی جب آپ رب کا وجود بن جاتے ہیں صیام کرنے سے، تقویٰ آنے سے، تو پھر آپ رب کا وجود ہیں. آپ کے ساتھ دشمنی، رب کے ساتھ دشمنی. آپ کی تکلیف، رب کی تکلیف. آپ کا ایک ایک عمل، رب کا عمل. یہ ہے الصیام. یہ ہے الصیام کا مقصد. یہ الصیام سے حاصل ہوتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ الصیام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو امید ہے اس مختصر ویڈیو میں مختصر پیغام ہے، اس میں الصیام کیا ہے، ان کی حقیقت، ان کا مقصد، سب کچھ آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی شارٹ ویڈیوز جو ہیں وہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں. جی. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.